जिनकीर दावा तेर जागा इशारा अमिता के देगी दुआए मदीना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور
أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله يأتينا وهو رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك
या हबीबल्लाह पढ़न सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह जीवने होबे की तुम्हार दीदार या रसूलल्लाह সে আশায় রয়েছি আমি গুনাহগার ইয়া রাসূলুল্লাহ তোমাকে রসুল্লাহ তোমাকে দেখার তোরে কেঁদে যায় আশিক ঝরে দেখাও না নূরানি চেহারাটা একেবারে রাসূলুল্লাহ পড়ুন সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়াসাল্লাম আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ قلت حيلتي أنت وسيلتي أدركني يا رسول الله أدركني يا رسول الله أدركني يا رسول الله أدركني يا حبيب الله قلت حيلتي أنت وسيلتي أدركني يا رسول الله أدركني يا حبيب الله آمين গরিব কে মনে যাব আমি গরিব কে মনে যাব মদিনাতে যেতে মন কান্দে আজো গরিব কে মনে যাব মদিনাতে যেতে মন কান্দে আজো ডাকো না ইয়া রাসূলুল্লাহ ডাকো না ইয়া রাসূলুল্লাহ قلت حيلتي أنت
वसीलती अदरिकनी यार या हबीबल्लाह अदरिकनी या रसूलल्लाह अदरिकनी या हबीबल्लाह गुनाहेर सागरे डूबे आছি आमी गुनाहेर सागरे डूबे आছি বাঁচাও না আমাকে দরদি নবী গুনাহের সাগরে ডুবে আছি বাঁচাও না আমাকে দরদি নবী বাঁচাও না বাঁচাও না ইয়া রাসূলুল্লাহ বাঁচাও না বাঁচাও না ইয়া হাবিবাল্লাহ قلت حيلتي وسيلتي أدركني رسول الله أدركني يا حبيب الله बुला लो फिर मुझे ऐशा है बहरो बर मदीने में बुला लो फिर मुझे ऐशा है बहरो बर मदीने में मैं फिर रोता हुआ आओ तेरे दर पर मदीने में मदीने जाने वालों जाओ फी अमानिल्लाह मदीने जाने वालों जाओ फी अमानिल्लाह कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में जीवने हो बेकी तुम्हार दीदार या रसूलल्लाह से आशाয় রয়েছি আমি गुनाहगार या रसूलल्लाह क़ल्लत हिलती ता वसीलती अदरिकनी या ला अदरिकनी या हबीबल्लाह आमरा गरीब के मने जाओ आमी गरीब के मने जाओ मदीनाते जेते मन कांदे आजो डाको ना या रसूलल्लाह आमाय डाको ना
حبيب الله قلت حيلتي أنت وسيلتي أدركني يا رسول الله أدركني يا حبيب الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله দরুদে পাকের অগণিত ফজিলত ও বারাকাত রয়েছে। আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লার প্রিয় মাহবুব অদৃশ্য সংবাদদাতা নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা যেখানেই থাকো না কেন আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করো, কারণ তোমাদের দুরূদ শরীফ আমার কাছে পৌঁছে থাকে। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতু ওয়া সালামান আলাইকা ইয়া সাইয়্যিদি ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম নিয়ত সম্পর্কে ইরশাদ করেন, আফদালুল আমালি নিয়্যাতুস সাদিকা, সত্য নিয়ত সবচেয়ে উত্তম আমল। হে আশিকানে রসুল, প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করার অভ্যাস গড়ে তুলুন, কেননা ভালো নিয়ত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। যে আমলের যত বেশি নিয়ত হবে তত বেশি সওয়াব হবে। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য আমরা সবাই নিয়ত করি, সওয়াব হাসিলের জন্য, ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য, যা শুনবো তা আমল করে অন্যের নিকট পৌঁছানোর জন্য, আমাদের পিতা মাতার ইসালে সওয়াবের জন্য আমরা ইনশাআল্লাহ তাআলা শেষ পর্যন্ত বয়ান শুনব। সোশ্যাল মিডিয়া দর্শকবৃন্দ, আপনারাও নিয়ত করে নিন, মাদানী চ্যানেল দর্শকবৃন্দ, যে আমরাও ইনশাআল্লাহ তাআলা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগের সাথে বয়ান শুনব ইনশাআল্লাহ। একজন অমুসলিম পুরুষ একজন অমুসলিম নারীর প্রেমে পড়ল। এতে এতটাই সে আসক্ত হয়ে পড়ল যে পাগলের মতো হয়ে গেল, এমনকি তার পানাহারের খেয়াল থাকতো না। তার এই সমস্যার সমাধানের জন্য ওই সময়ের মহান ওলি হযরতে সাইয়্যিদুনা আতা রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহির বরকতময় খেদমতে উপস্থিত হয়ে ওই ছেলে তার নিজের অবস্থার কথা বর্ণনা করলেন। হযরতে সাইয়্যিদুনা আতা রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি একটি কাগজের মধ্যে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম লিখে দিলেন এবং বললেন, এটা খেয়ে ফেলো। যখন সে অমুসলিম বিসমিল্লাহ লিখিত কাগজটি গিলে ফেললো, বাস গিলার সাথে সাথে, খাওয়ার সাথে সাথেই তার অন্তরের মধ্যে বিপ্লব সাধিত হয়ে গেল। সে আরজ করল, হে আতা রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি, আমি ঈমানের সুমিষ্টতা অনুভব করছি, আমার অন্তরে নূর প্রকাশিত হয়েছে, আমি ওই নারীর প্রেম ভুলে গিয়েছি, আমাকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করুন। হযরতে সাইয়্যিদুনা আতা রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি তাকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করলেন, আর সে অমুসলিম
বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম এর বরকতে মুসলমান হয়ে গেল। অপরদিকে ওই অমুসলিম নারী যখন তার ব্যর্থ প্রেমিকের ইসলাম গ্রহণের খবর শুনতে পেল, তখন সেও হযরতে সাইয়্যিদুনা আতা রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহির বারগাহে চলে আসলেন, তার কাছে আসলেন, এক মহান দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, হে মুসলমানদের ইমাম, আমি সেই নারী যার প্রেমে সেই নও মুসলিম অর্থাৎ সাবেক অমুসলিম আসক্ত ছিল। আমি গত রাতে স্বপ্নে দেখেছি এক আগন্তুক আমার কাছে এসে বলতে লাগলো, যদি তুমি জান্নাতে আপন ঠিকানা দেখতে চাও তাহলে সাইয়্যিদুনা আতা রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহির সমীপে উপস্থিত হয়ে যাও, তিনি জান্নাতে তোমার ঠিকানা সম্পর্কে অবহিত করবেন। আমি উপস্থিত হয়েছি, আমাকে বলুন জান্নাত কোথায়। তখন আতা রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি বললেন, যদি তুমি জান্নাত লাভের ইচ্ছা করে থাকো তাহলে তোমাকে প্রথমে তার দরজা খুলতে হবে, তারপর তুমি আপন ঠিকানার দিকে যেতে পারবে। তখন ওই মেয়েটি আরজ করলো, আমি এর দরজা কিভাবে খুলব? আতা রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি বললেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম পাঠ করো। ওই মেয়েটি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম পাঠ করলো। বাস পাঠ করার সাথে সাথে তার অন্তরে বিপ্লব সাধিত হলো। তারপর সে বলতে লাগলো, হে আতা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, আমি আমার অন্তরের মাঝে নূর অনুভব করছি, আমাকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি ওই মেয়ের কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন। তখন বিসমিল্লাহ শরীফের বরকতে সেও মুসলমান হয়ে গেল। ওই রাতে যখন সেই নও মুসলিম মহিলা ঘুমিয়ে পড়ল, স্বপ্নে জান্নাতে প্রবেশ করলো এবং সেখানে জান্নাতের মনকারা ইমারত গুম্বদ দেখলো এবং একটি গুম্বদের উপর লেখা ছিল বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। সে যখন ওই বাক্যগুলো পাঠ করলো তখন একজন আহ্বানকারী বলল, হে পাঠকারী, যা তুমি পাঠ করেছো আল্লাহ পাক এই সব তোমাকে দান করেছে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আমরা শুনছিলাম এক অমুসলিম, কিন্তু তাদের ঘটনা, তারা যখন আল্লাহর ওলির সোহবতে গেল, বিসমিল্লাহর বরকতে তাদের ঈমান নসিব হয়ে গেল, দুনিয়ার ফানি ধ্বংসশীল ভালোবাসা থেকে মুক্ত হয়ে স্থায়ী জান্নাতের সন্ধান পেয়ে গেল। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিমের কত বরকত, কত বরকত! আসলেই প্রিয় ভাই, এত বরকতওয়ালা আয়াতে কারিমা এটা কুরআনুল কারীমের একটি পূর্ণ আয়াত, যা দুটি সূরার মাঝে পার্থক্যের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে বিসমিল্লাহ। আর এটা 19তম পারার সূরা নামলের একটি আয়াতের অংশ। ইরশাদ হচ্ছে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম দয়ালু করুণাময়। সাহাবী রাসূল হযরতে জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, যখন বিসমিল্লাহ অবতীর্ণ হলো তখন মেঘমালা পূর্ব দিক দৌড়াতে লাগলো, বাতাস থমকে গেল, সমুদ্রে উচ্ছ্বাস আসলো, চতুষ্পদ জানোয়ার প্রাণীরা মনোযোগ দিয়ে শোনার জন্য কান লাগিয়ে দিল, শয়তানকে আসমান থেকে পাথর মারা হলো এবং আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন, আমার সম্মান ও মহত্বের শপথ, যে বস্তু বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম পাঠ করা হবে যে বস্তুর মধ্যে, আমি তাতে বরকত দান করব। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, সোশ্যাল মিডিয়ার দর্শকবৃন্দ, মাদানী চ্যানেল দর্শকবৃন্দ, আমরা শুনছিলাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন, যেখানে বিসমিল্লাহ পাঠ করা হবে সেখানে বরকত। এখন আপনি আমি সিদ্ধান্ত নেই, আপনি আমাদের কাজে বরকত চাই কিনা। যে কাজে বরকত চাই সে কাজে কি করা উচিত? বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এটা এত বরকতওয়ালা, এত বরকতওয়ালা। শুনুন সুবহানাল্লাহ। হে আশিকানে রাসূল, আল্লাহ পাকের কোরআন শরীফের সূচনা হলো বিসমিল্লাহ দিয়ে। এতে আমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে যে আমরাও যেন প্রতিটি বৈধ কাজ
বিসমিল্লাহ দিয়ে শুরু করি। হযরত আল্লামা আহমদ সাবি আলাইহি রাহমাতুল্লাহিল কবি বলেন, কোরআন শরীফের বিসমিল্লাহ এর মাধ্যমে এজন্যই করা হয়েছে যেন আল্লাহ পাকের বান্দারা তার অনুসরণ করে। অর্থাৎ প্রতিটি বৈধ কাজের সূচনা বিসমিল্লাহ এর মাধ্যমেই করে। হাদিসে পাকেও ভালো গুরুত্বপূর্ণ কাজের সূচনা বিসমিল্লাহর মাধ্যমে করার উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি তিনি লিখেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিমের মধ্যে 19টি অক্ষর রয়েছে, হরফ রয়েছে, আর জাহান্নামের শাস্তি প্রদানকারী ফেরেশতার সংখ্যা 19। অতএব আশা করা যায় একটি হরফের বরকতে একজন ফেরেশতা শাস্তি দূর হয়ে যাবে। আল্লাহ পাকের শেষ নবী খাতামান নবিয়্যিন রাহমাতাল লিল আলামিন হুজুর আপাদমস্তক নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ এর সূচনা বিসমিল্লাহের মাধ্যমে হয় না তা অসমাপ্ত থেকে যায়। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, একটু ভাবুন এটা কি ধরনের বঞ্চনা যে ভালো কাজ, গুরুত্বপূর্ণ কাজের আগে বিসমিল্লাহ শরীফ পাঠ না করার কারণে কাজগুলো অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তাতে বরকতহীন হয়, বরকত শূন্য হয়। এখন হয়তো মনে মনেই ধারণা আসতে পারে, আমি তো বিসমিল্লাহ পড়ি না, তবুও তো আমার কাজ হয়ে যায়। শয়তান আশ্বাসা দেবে না? তো শয়তানের কাজ তো আশ্বাসা দিয়াই, আরে আমি তো কাজ তো বিসমিল্লাহ দিয়ে শুরু করি নাই, আমার কাজ তো হয়ে গেছে। এর জবাব হলো, কোনো কাজ আপাতত দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হওয়া এক জিনিস, আর তার মাঝে বরকত না হওয়া আরেক জিনিস। যেমন কেউ যদি বিসমিল্লাহ না পড়ে খাবার খায়, বাহ্যিকভাবে খাবার গলার নিচে চলে যাবে ঠিকই, কিন্তু তাতে যদি বরকত না হয় আর খাবার পুরোপুরি হজম না হয়, শরীরের অংশে পরিণত না হলে, তখন এটাই হয়ে গেল। আজকাল এই ধরনের সমস্যা ব্যাপক হয়ে গেছে। কাজ অনেক হচ্ছে, ইনকাম অনেক, তারপরেও যথেষ্ট না। টাকা অনেক কামাই না, আরে অনেক টাকা, আগে তো বলতাম, আগে তো ভাই ইনকাম কম ছিল, অনেক বরকত আসতো, খাবার কম খাইতাম, পেটটা ভরে যেত। বলি কিনা আমরা বাড়িতে বসলে, খাবারে অনেক মজা ছিল, বলি না আমরা? এখন পাই না বরকত, বরকত উঠে গেছে। আসলে তো আমরা উঠিয়ে দিয়েছি, আমরা সরিয়ে দিয়েছি। আমাদের পিতা মাতাগণ, আমাদের দাদা দাদি, বুজুর্গরা, তারা প্রতিটা কাজের পূর্বে আমরা দেখতাম বিসমিল্লাহ 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 পাঠ করত। আমরা সেটা ভুলে গেছি। বিধায় খাদ্য আছে অনেক, কিন্তু বরকত নাই। বরকত ভিন্ন জিনিস, এটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নামের মাঝে রয়েছে, আল্লাহ তাআলার দয়ার মাঝে রয়েছে, আল্লাহ তাআলার দানের মাঝে রয়েছে। আমাদের মাঝে একটি রোগ খুব বেড়ে গেছে, মানুষ নিজের ভুল স্বীকার করে না, অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেয়। যেমন সফর মাস আমাদের মাঝে চলছে, এই মাসে কেউ বিয়ে করেছে, খুব ঢোল তবলা বাজানো হয়েছে, সারা রাত গান বাজনা করেছে, শয়তানকে খুব খুশি করেছে। এখন আল্লাহ না করুক সেই বিয়ে যদি ভেঙে যায়, তালাক হয়ে যায়, লোক বলা বলি করে, দেখলে তো সফর মাসে বিয়ে করলো, সফর মাস তো এমনিতে অশুভ মাস। দোষটা হলো কার? সফর মাস। কিন্তু ঘটনা ঘটেছে অন্য জায়গায়। আমরা বেহায়াপন, আসলে দেখেন আমাদের বিয়েগুলোতে আমরা কি করি। আগে আমাদের পূর্ববর্তীদের বিয়ের মধ্যে এত বেহায়াপনা হতো না, নরমাল ছিল। আর হাদিসে পাকের মধ্যেও আসছে, তোমরা বিবাহকে সহজ করো। আর আমরা উল্টা করেছি, বিবাহকে কঠিন। ছেলের পক্ষেও কঠিন, মেয়ের পক্ষেও কঠিন। ছেলে চায় যৌতুক, মেয়ে চায় দেনমোহর 10 লাখ 20 লাখ। কেউ কারো থেকে পিছিয়ে না। পাশাপাশি বেহায়াপনার প্রতিযোগিতা, উলঙ্গপনার প্রতিযোগিতা। বেহায়াপনার সবকিছু করে হুজুরের কাছে এসে বলে, হুজুর দোয়া করিয়েন আমার মেয়ের বিবাহ। পুরো উল্টো ভাবে আমরা চলছি, আবার বরকত খুঁজছি, বেহায়াপনা করছি না। আসুন প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, যেমনই ভাবে আরো উদাহরণ দিয়েছে এখানে। সকালে ফজরের নামাজের সময় পার হওয়ার পর হাই তুলতে তুলতে আরামের বিছানা থেকে উঠলো, তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে দোকানে অফিসে পৌঁছলো, পথিমধ্যে কোনো সমস্যা হলো
আয় কম হলো, কিংবা বসে ঝাড়ি দিল, দোষকার সকালে উঠে যার মুখ দেখেছি তার, নাকি সেই কালো বিড়ালের যেটা পথের সামনে পড়েছিল? আমরা কিন্তু এটাই দোষ দিই না? আরে কালো বিড়ালটা পড়ছিল সকালবেলা, আমি ঘর থেকে বের হচ্ছিলাম, খালি কলসি নিয়ে একজনের যেতে দেখেছি। যখন ঘর থেকে বের হয়েছিলাম একটা কালো মুখ আমি দেখেছি। আরে দোষ এইটার না, দোষ তো আপনার, যে আপনি সকালবেলা উঠে নামাজ আদায় করেননি, আল্লাহর কাছে ইস্তেগফার করেননি, আল্লাহর কাছে রহমত প্রার্থনা করেননি, বিসমিল্লাহ দিয়ে কাজ শুরু করেননি, যার জন্য বরকত শূন্য হয়েছে। এখন দোষ দেয় আমরা আরেকজনের। আমাদের প্রত্যেকের একই অবস্থা, খাবারে এরকম ভাবে খাই, খেতে খেতে পেট হজম হয় না। এটা তো একটা মেশিন পেট, ঠিক না? মেশিন না? খাচ্ছি খাচ্ছি খাচ্ছি, গ্যাস্ট্রিক হয়ে যাচ্ছে মেজরিটি আমাদের। দোষকার খারাপ পচা খাবার। আরে পচা খাবার না, খাবার ঠিক আছে, আমাদের জিহ্বাটা বেশি বড় হয়ে গেছে। আমরা আমাদের এই পেটের মধ্যে এই মেশিন যতটুকু গ্রহণ করার কথা তার চাইতে বেশি প্রেসার দিচ্ছি। কিংবা আরেকটিও সিস্টেম, সেটা হচ্ছে কি, খাবার খাওয়ার যে পদ্ধতি, ভালোভাবে চিবিয়ে খাওয়া, এটা নাকে 2-3 বার চাবান দেই, ঘুট করে গিলে ফেলি। তো এই যে খাবারটাকে যে ব্লেন্ড করবে, এটা কে করবে? ভুঁড়ির উপরে পড়লো, তো ভুঁড়ি তো নষ্ট হবেই, পেট তো নষ্ট হবেই। সমস্যা হলো আমাদের কাজের দোষ দেয় আরেকজনের, এটা আমাদের অভ্যাস। আসুন প্রিয় ভাই, আমরা চেষ্টা করি যেন আমাদের এই যে সফর মাসের কালো বিড়ালের দোষ না দিয়ে আমাদের নিজেদেরকে সংশোধন করি। যদি শয়তানকে খুশি করার কাজ দিয়ে দিনে শুরু হয়, আল্লাহ পাকের নাম নেওয়া না হয়, তাহলে সেখানে বরকত কোত্থেকে আসবে? ওই সমস্যার সমাধান কোত্থেকে হবে? আমরা খাবার খেতে শুরু করি, ওই খাবারের মধ্যে আমরা বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম পাঠ করে কখন খাই, সুন্নত পদ্ধতিতে আমরা ভুলে যাই আর বলি খাবার সমস্যা এটা হবেই তো, যেহেতু আমি আল্লাহ এবং তার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত মোতাবেক আমি খাচ্ছি না। শেখ তরিকাত আমির আহলে সুন্নাত আল্লামা ইলিয়াস আত্তার কাদেরী দামাত বরকাতুল্লাহ আলিয়ার রচিত ফয়জানে সুন্নতে রয়েছে, একজন মুবাল্লিগ ইজতেমায় বিসমিল্লাহ শরীফের ফজিলত বর্ণনা করছিলেন। একজন অমুসলিম মেয়ে ওই বিসমিল্লাহ শরীফের ফজিলত শুনে অত্যন্ত প্রভাবিত হলো, ইসলাম কবুল করলো। তার মুখে বিসমিল্লাহর ওয়াজিফা জারি হয়ে গেল। উঠতে বসতে শয়নে জাগরণে ওয়াজিফা বিসমিল্লাহ চলাফেরায় পাঠ করতে লাগলো। এই কারণে মেয়েটির মা বাবা তার উপর খুব নারাজ হলো, নানানভাবে তাকে কষ্ট দিতে লাগলো। এমনকি ইসলামের প্রতি বিদ্বেষের কারণে যে কোনো অভিযোগ আরোপ করে মেয়েকে আল্লাহর পানা মেরে ফেলার অপচেষ্টা কৌশল চেষ্টা করতে লাগলো। অতএব একদিন তার বাবা, ওই সময়কার যে উজির, বাদশার উজির ছিল, বাদশার ওই মেয়েটির বাবা ছিল আবার ওই সময়কার বাদশার ওজির, বাদশার মোহরাঙ্কিত মোহরের যেটা রয়েছে আংটিটি মেয়েকে রাখতে দিল। তখন ওই মেয়েটি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম পাঠ করে ওই আংটিটি নিল এবং এক জায়গায় রেখে দিল। রাতে যখন ঘুমালো তখন তার বাবা সেই জায়গা থেকে সরিয়ে নিয়ে আংটিকে নদীতে ফেলে দিল। একটি মাছ সেটা খেয়ে ফেললো। সকালে একজন জেলে নদীতে জাল ফেলে ঘটনাক্রমে মাছটিকে ধরলো। সেই মাছটি নিয়ে উজিরকে উপহার দিল। যারা এলাকার মন্ত্রী এমপি এদেরকে উপহার দেয় না, তো এমনইভাবে উপহার দিল তাকে। তো দেওয়ার পর উজির তা নিয়ে মেয়েকে রান্না করতে দিল। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম পাঠ করে যখন নাকি ওই মেয়েটি মাছের পেট কাটলো, পেটের ভিতর থেকে ওই আংটিটি বের হয়ে আসলো। সে বিসমিল্লাহ বলে তা ওই জায়গার মধ্যে রেখে দিল, মাছটি রান্না করে বাবাকে দিল। খাওয়ার পর যখন রাজদরবারে যাওয়ার সময় হলো তখন বাবা মেয়ের কাছে আংটিটি চাইল। তখন সে নও মুসলিম মেয়েটি বিসমিল্লাহ পরে পকেট থেকে তা বের করে দিল। বাবা এটা দেখে আশ্চর্য হতভম্ব হয়ে গেল। আর এইভাবেই বিসমিল্লাহির রহমানির রহিমের বরকতে ভালোবাসা পোষণ করার কারণে আল্লাহ পাক হত্যা থেকে তাকে রক্ষা করলেন। প্রিয় ভাই, বিসমিল্লাহ এক মহান নিয়ামত। সুবহানাল্লাহ। আপনারা দেখলেন প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, কালো বিড়াল অন্য কোনো ভুল ধারণা কি বাধা দেবে? মেয়েটির বাবা শত চেষ্টা করেও তার কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিমের বরকতে মেয়েটি তার কাজে সফল হলো, হত্যা থেকে রক্ষা পেল। আল্লাহ পাকের নামে সত্যি বরকত আছে। আসুন আমরা কুসংস্কার ত্যাগ করি
এবং বিসমিল্লাহ পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলি, ইয়াকিন দৃঢ় হলে ইনশাআল্লাহ বরকত পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। ইসলামের মধ্যে এমন কোনো মাস নাই যেটা বরকতহীন। এর চেয়ে বড় আর কি দলিল হতে পারে? সফর মাসে বিবাহ হয়েছে সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিম রিদওয়ানের, এর চেয়ে বড় দলিল আর কি হতে পারে? কোন কুসংস্কার ইসলামের মাঝে নেই, মনে রাখবেন। কালো বিড়াল হুতুম পেঁচায় ডাকছে, কুকুরে ডাকছে, পেঁচায় ডাকছে, আমাদের গ্রামের মধ্যে এটা আছে, রাত্রেবেলা কুকুর ডাকলে মুরব্বি মারা যায়, আছে না এগুলো কথা? এগুলো কুসংস্কার, এগুলো সব। এবং অনেক কিছু আছে আমাদের এই জায়গার সংস্কৃতি চলে আসছে। আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন আমাদের দাদি ওনারা বলেছে, ওনার বয়স প্রায় 105 ছিল, উনি বলতো যে এক সময় পূর্ণিমা আসলে ঘরের পীড়া লেপে সেখানে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিত, বলে লক্ষ্মী আসে। অপসংস্কৃতি ছিল এটা। এলাকার বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন ধরনের ট্রেডিশন, অপসংস্কৃতি। ইসলামের মাঝে মনে রাখবেন কোনো কিছুর অপসংস্কৃতি নেই। দয়া রহমত দেওয়ার মালিক কে? নেয়ার মালিক কে? ওই আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার নাম নিয়ে যখন আমরা শুরু করব না, সেখানেই হচ্ছে অপয়া, ওইটাই হচ্ছে অপরাধ, ওইটাই হচ্ছে রহমত থেকে দূর হওয়ার কারণ। আর যখন আপনি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম পাঠ করে নেবেন, সেখানে আর কোনো কিছু, সাহাবায়ে কেরাম খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলার ব্যাপারে এরকম রয়েছে, যেমনটি সুবহানাল্লাহ পানাহার আগে বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নাত। হযরত সাইয়েদনা হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বর্ণনা করেন, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে খাবারের শুরুতে বিসমিল্লাহ পাঠ করা হয় না, ওই খাবার শয়তানের জন্য হালাল হয়ে যায়। অর্থাৎ বিসমিল্লাহ না পড়ার কারণে শয়তান ওই খাবারে অংশগ্রহণ করে। খাওয়ার আগে বিসমিল্লাহ না পড়াতে খাবারের বরকত শূন্য দেখা দেয়। হযরতে সাইয়েদনা আবু আইয়ুব আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আমরা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলাম, খাবার আনা হলো, শুরুতে এমন বরকত আমরা দেখলাম যা দেখিনি, কিন্তু শেষের দিকে বরকত শূন্য হয়ে গেল। আমরা আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এমন কেন হলো? হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আমরা সকলে খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ পাঠ করেছিলাম, তারপর এক ব্যক্তি বিসমিল্লাহ পাঠ করা ছাড়া খাওয়ার জন্য বসে গেল, আর তার সাথে শয়তান খেয়ে ফেলেছে। প্রিয় ভাই, উম্মুল মুমিনিন হযরতে সাইয়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা তাইয়্যিবা তাহেরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তিনি ইরশাদ করেন, যখন কেউ খাবার খায় তখন যেন আল্লাহ পাকের নাম নেয়, বিসমিল্লাহ পাঠ করে। আর যদি শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়তে ভুলে যায়, তাহলে যেন এভাবে পড়ে, বিসমিল্লাহি আউয়ালাহু ওয়া আখিরা, বিসমিল্লাহি আউয়ালাহু ওয়া আখিরা। যে ব্যক্তি খাবারের প্রথমে বিসমিল্লাহ পাঠ করতে ভুলে যায়, সে কি পাঠ করবে? বিসমিল্লাহি আউয়ালাহু ওয়া আখিরা। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, সবসময় খাওয়ার আগে বিসমিল্লাহ পড়ে নেবেন। যে ব্যক্তি খাবার খাওয়ার আগে বিসমিল্লাহ পড়ে না, তার খাবারের মাঝে কারিন নামক শয়তান অংশগ্রহণ করে। শয়তান কিন্তু বিভিন্ন নামের শয়তান আছে, এক একজন এক এক কাজের মধ্যে থাকে। আর যখন কোনো বান্দা, কোনো ব্যক্তি খাবারের শুরুতে বিসমিল্লাহ পাঠ না করে, তখন কারিন নামক শয়তান তার সাথে শরীক হয়ে যায়। আমরা কি চাই শয়তান আমার সাথে খাবার খাক? চাই আমরা? যদি না চাই তাহলে বিসমিল্লাহ পাঠ করা উচিত। হযরতে সাইয়েদনা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হে আবু হুরায়রা, যখন ওযু করো তখন বিসমিল্লাহ পড়ে নিও। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার ওযু থাকবে ততক্ষণ তোমার ফেরেশতাগণ অর্থাৎ কিরামান কাতিবিন তোমার জন্য নেকিসমূহ লিখতে থাকবেন। তাফসিরে নাইমিতে রয়েছে, যে ব্যক্তি কোনো যন্ত্রুর উপর আরোহণ করার সময় বিসমিল্লাহ পড়বে, তাহলে ওই যন্ত্রুর প্রতিটি কদমের বিনিময়ে ওই আরোহীর নামায়ে আমলে একটি করে নেকি লেখা হবে। অনুরূপভাবে যে নৌকায় আরোহণ করার সময় বিসমিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ পড়বে, যতক্ষণ সে তাতে আরোহণ করা অবস্থায় থাকবে তার জন্য নেকি লেখা হবে। তার মানে এই থেকে আমরা জানলাম, যখন আমরা গাড়িতে চড়বো, ট্রেনে চড়বো, বিমানে চড়বো, রিকশায় চড়বো, তখন কি পাঠ করে নেওয়া? বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। যতক্ষণ এটা চলতে থাকবে আমার নামায়ে আমলে সওয়াব আসতে থাকবে। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আমরা সবাই জীবিকার বরকতের জন্য আমরা চেষ্টা করি,
আমল জানতে চাই, কিভাবে জীবিকা আমাদের বরকত হয়। আসুন জীবিকা বরকতের সর্বোত্তম উপায় আমরা জেনে নেই। মুফতি আহমদ ইয়ার খান আলাইহি রহমাতুর রহমান তিনি বলেন, ঘরে প্রবেশকালে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম পাঠ করে ডান পা দরজার ভেতরে প্রবেশ করানো উচিত। তারপর পরিবারের সদস্যদের সালাম দিয়ে ঘরের ভিতর আসুন। যদি কেউ না থাকে তবে বলুন, আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নবী ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কতিপয় বুজুর্গকে দেখা গেছে তারা দিনের শুরুতে ঘরে প্রবেশ করার সময় বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম এবং সূরা ইখলাস পাঠ করেন। এতে ঘরের ঐক্য সৃষ্টি হয়, ঝগড়া হয় না এবং জীবিকায় বরকত হয়। তো রিজিক, জীবিকার মধ্যে বরকত হাসিলের জন্য আমল হচ্ছে এটা, আমি যখন ঘরে প্রবেশ করব সালাম দেব এবং বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম পাঠ করে সূরা ইখলাস 3 বার পাঠ করে নেব। আল্লাহ তাআলা আমাদের তৌফিক দান করুক। হযরতে সাইয়্যিদুনা ঈসা আলা নবিয়্যিনা ওয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যে কবরের মধ্যে আযাব হচ্ছিল। প্রিয় ভাই, আল্লাহর নবীগণ কবরে কি হয় তা দেখতে পান, অসংখ্য হাদিস আমরা জানবো। এই যে আল্লাহর নবীদের দৃষ্টি এবং আমাদের সাধারণ মানুষের দৃষ্টির পার্থক্য, আমরা যা দেখতে পাই না আল্লাহর নবীরা তা দেখতে পায়, আমরা যা শুনতে পাই না আল্লাহর নবীরা তা শুনতে, আমরা যা বুঝতে পারি না আল্লাহর নবীরা তা বুঝতে পারেন। পার্থক্য এখানে। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম যখন দেখলেন ওই কবরের মধ্যে আযাব হচ্ছিল, কিছুদিন পর আবার তিনি ওই জায়গা দিয়ে যাচ্ছিলেন, দেখলেন ওই কবরের মধ্যে নূর আর নূর। আমরা এই কবরে কখন নূর দেখেছি ভাই? আবার অনেক সময় মাজাল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমরা উদাহরণ দিয়ে ফেলি। এটা ভুল কনসেপ্ট, কারণ আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো ঈসা আলাইহিস সালামেরও যিনি নবী, ঈসা আলাইহিস সালামেরও যিনি নবী, তিনি কখনো তার কোনো মিসাল হতে পারে না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি তার মতোই, তার কোনো মিসাল নেই। হযরতে ঈসা আলা নবিয়্যিনা ওয়া আলাইহিস সালাম কবরের মধ্যে দেখলেন নূর আর নূর, আল্লাহ পাকের রহমত বর্ষিত হচ্ছে। ঈসা আলাইহিস সালাম খুবই অবাক হলেন, আল্লাহ পাকের দরবারে আরজ করলেন, আমাকে এর রহস্য সম্পর্কে বলুন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করলেন, হে ঈসা আলা নবিয়্যিনা ওয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, এই ব্যক্তি খুবই গুনাহগার হওয়ার কারণে সে আযাবের মধ্যে গ্রেফতার ছিল। সে যখন ইন্তেকাল করে মারা যায়, তার স্ত্রীর সন্তান সম্ভাবনা ছিল, তার ঘরে ছেলের জন্ম হলো, আজ তাকে মক্তবে পাঠানো হলো। আমি ওই ব্যক্তিকে কিভাবে মাটির নিচে শাস্তি দেব যার সন্তান মাটির উপর আমার নাম নিচ্ছে? সুবহানাল্লাহ। আমাদের প্রত্যেকের উচিত আমাদের শিশুদের টাটা, বাইবা, গুড নাইট এগুলা না শেখানোর পরিবর্তে আল্লাহ পাকের নাম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম শিখানো। হয়তোবা এই শিখানোটা আমার কবরের আযাবের মাফের মাধ্যম হয়ে যাবে, নাজাতের মাধ্যম হয়ে যাবে। তো আমরা আমাদের সন্তানদের কি শিখাবো? বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বলতে আমরা শিক্ষা দেই, ইনশাআল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এর কারণে আমরা বরকত হাসিল করব। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে সেই তৌফিক দান করুন। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, বিসমিল্লাহ পড়ার অসংখ্য বরকত রয়েছে। প্রতিটি বৈধ কাজের আগে বিসমিল্লাহ পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন। এই জন্য শেখ তরিকাত আমির আহলে সুন্নাত দামাত বারাকাতুহু আলিয়া ৭২ নেক আমল যে রেসালা রয়েছে আমাদের, এর মধ্যে অন্যতম নেক আমল এটা ৪৬ নাম্বার যে নেক আমল রয়েছে। আপনি কি আজ প্রতিটি বৈধ ও সম্মানজনক কাজের পূর্বে বিসমিল্লাহ পাঠ করেছেন কিনা? আমরা কিন্তু ভুলে যাই। তো আমরা যদি নেক আমল রেসালাটা প্রতিদিন পাঠ করি, এটা একটা প্রশ্ন, আপনি পাঠ করেছেন কিনা? ইসলামী ভাইয়েরা, অনুরূপভাবে প্রতিটি কাজ সুন্নত অনুযায়ী করতে এবং সুন্নত মোতাবেক জীবনযাপন করার জন্য দাওয়াত ইসলামের দৈনিক পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং সাব ইউনিটে 12টি দিনই কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করুন। ইনশাআল্লাহ এর বরকতে নিয়মিত নামাজ পড়ার, নেকির কাজ করার, গুনাহ থেকে বিরত থাকার মানসিকতা তৈরি হবে। এটা অতি সত্য কথা। যদি আমি দাওয়াত ইসলামের কাজের সাথে মিলে থাকি না, দেখা যায় অটোমেটিকলি এই কাজের কারণে আমি নেকির কাজের সাথে আছি। এই যে আজকে যারা আমরা ফায়জানে মদিনাতে ইস্তেমাতে আসলাম, এই যে বরকতময় ইস্তেমায় দাওয়াত ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত থাকার কারণে, তো আমি যদি প্রকৃত অর্থে নেককার হতে চাই এবং এর মাঝে স্থায়ী থাকতে চাই, তাহলে আমাকে উচিত দাওয়াত ইসলামের কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করে এর কাজ করতে থাকা। আসলে এটা একটা বাহানা
দাওয়াতি ইসলামের আমির আহলে সুন্নাত দামাত বরকাতুল আলিয়া সাপ্তাহিক ইজতেমা দিয়ে একটি বাহানা দিয়ে আমাদেরকে নেকির কাজের মধ্যে স্থির করেছেন। মাদানী কাফেলার নাম দিয়ে আমাদের মাদানী মসজিদে নিয়ে আমাদের নেকির ভান্ডার গড়ে দিচ্ছেন। এলাকায় দাওয়াতের নাম দিয়ে বলে নেকির দাওয়াত দিয়ে আমাদের আখিরাতকে সুন্দর করে দিচ্ছেন। আমির আহলে সুন্নাত দামাত বরকাতুল আলিয়া সাদায়ে মদিনা ফজরে জাগানোর জন্য ঘুম থেকে উঠানোর একটি কাজ দিয়েছেন, হাকিকতে আপনাকে আমাকে নেকির কাজের মধ্যে বসিয়ে দিচ্ছেন, যে ফজরের সময় নিজে উঠবে অপরকেও উঠাবে। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আসুন না আমরা চেষ্টা করি এই 12 দিনই কাজের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য। বর্ণিত আছে এক ব্যক্তি জ্বরে আক্রান্ত হলো, তার সম্মানিত উস্তাদ শেখ ফকিহ ওয়ালি উমর বিন সাঈদ রহমতুল্লাহ আলাই তাকে দেখতে গেলেন। ফেরার সময় একটি তাবিজ দিয়ে বললেন, এটা খুলে দেখবে না। তিনি যাওয়ার পর সে তাবিজ বেঁধে নিল। তৎক্ষণাৎ তার জ্বর চলে গেল। সে ধৈর্য ধরে রাখতে পারল না। খোলা মাত্রই সে এটা খুলল, খুলে দেখলো বিসমিল্লাহির রহমানির রহিমের লেখা ছিল। তার অন্তরের মধ্যে কুমন্ত্রণা বাসা বাঁধল। আরে এটা তো যে কেউ লিখতে পারে। বিশ্বাসে ঘাটতি আসতেই তৎক্ষণাৎ তার শরীরের মধ্যে জ্বর এসে গেল। আতঙ্কিত হয়ে সে হযরতের কাছে উপস্থিত হয়ে ভুলের জন্য ক্ষমা চাইলেন। শেখ আবার তাবিজ লিখে নিজে হাতে বেঁধে দিলেন। তৎক্ষণাৎ জ্বর চলে গেল। এবার দেখতে নিষেধ করলেন না, কিন্তু সে ভয়ে খুলে দেখেনি। অবশেষে সে 1 বছর পর যখন তা খুলে দেখল, তখন তাতে ওইরূপ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম লেখা ছিল। কিছু কিছু মানুষের অভ্যাস আছে, মনের ভিতর খটকা, আর না বললে এটার ভিতরে আকর্ষণ বেশি হয়, এটা দেখার আগ্রহ বাড়ে। তো এরকম যেন আমরা না করি, বরং আমাদের বুজুর্গরা যেভাবে আমাদেরকে নির্দেশ দেন সেটার মাঝেই কল্যাণ থাকে। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, সত্যি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিমের অনেক বরকত রয়েছে, এতে রোগের চিকিৎসা রয়েছে। এই ঘটনা থেকে শিক্ষা পাওয়া হলো, বুজুর্গানে দিন যদি কোনো মোবা বা বৈধ বিষয় নিষেধ করেন, তবে তা বুঝা না গেলেও তা থেকে আমাদের বিরত থাকা উচিত। আরও জানা গেল তাবিজ খুলে দেখা উচিত নয়, এতে বিশ্বাসে ফাটল ধরার আশঙ্কা থাকে। এছাড়া ভাঁজ করার বিশেষ পদ্ধতি সহ এটা মরানোর ক্ষেত্রে অনেক সময় কিছু পাঠ করা হয়। অতএব খুলে দেখে এর উপকারিতা যেন নষ্ট না করি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করুক। কায়েসের রোম অর্থাৎ রোমান সাম্রাজ্যের অধিপতি, মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা আমিরুল মুমিনিন হযরতে সাইয়্যিদুনা ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে চিঠি লিখলেন যে আমার দীর্ঘদিন ধরে মাথা ব্যথার সমস্যা রয়েছে, যদি আপনার কাছে এমন কোনো ঔষধ থাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। হযরতে ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার জন্য একটি টুপি পাঠিয়ে দিলেন। রোমান সাম্রাজ্যের অধিপতি যখনই ওই টুপিটা পরতেন তখনই তার মাথা ব্যথা দূর হয়ে যেত। যখন মাথা থেকে টুপি নামিয়ে রাখতেন মাথা ব্যথা শুরু হয়ে যেত। এতে তিনি খুব আশ্চর্য হলেন, এ কি রহস্য। অবশেষে তিনি যখন ওই টুপি খুলে দেখলেন, তখন তা থেকে একটি কাগজ বেরিয়ে এলো যেখানে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম লেখা ছিল। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, মনে রাখবেন, স্বর্ণ, রূপা বা অন্য কোনো প্রকার ধাতু দিয়ে তৈরি মোড়ক সহকারে তাবিজ পরিধান করা পুরুষের জন্য জায়েজ নেই। অনুরূপভাবে যে কোনো ধরনের ধাতু নির্মিত চেইন, তাতে তাবিজ থাকুক বা না থাকুক, পুরুষের জন্য পরা না জায়েজ, গুনাহ। তদ্রূপ স্বর্ণ, রূপা, স্টিল যে কোনো প্রকারের ধাতুর পাত অথবা শিকল দিয়ে এর উপর কিছু লেখা থাকুক বা না থাকুক, এমনকি তাতে আল্লাহ পাকের মোবারক নাম, কালিমা তৈয়বা ইত্যাদি খোদাই করা থাকলেও তা পরিধান করা পুরুষের জন্য নাজায়েজ। মহিলারা স্বর্ণের, রূপার মোড়কে তাবিজ পরিধান করতে পারবে। এই জন্য আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াত ইসলামীর যে ডিপার্টমেন্ট রয়েছে তাবিজাতে আত্তারিয়া, এখানে কোনো বিনিময় ছাড়া তাবিজ দেয়া হয় মানবতার কল্যাণে, সৃষ্টির সেবার জন্য। তো এখানে পরিপূর্ণ শরীয়ত অনুযায়ী এই সকল বিষয়গুলোকে গ্রহণ করা হয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের তৌফিক দান করুন। যদি কারো নাক ফেটে রক্ত প্রবাহিত হয়, তাহলে এই শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ারা কপালের উপর থেকে বিসমিল্লাহ লেখা শুরু করে নাকের নির্বাংশ পর্যন্ত নিয়ে যাবেন। ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যাবে। হে আশিকানে রসুল, আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াত ইসলামের বিভাগসমূহের মধ্যে একটি অন্যতম বিভাগ রয়েছে রুহানি চিকিৎসা, যা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেরেশানগ্রস্ত উম্মতের দুর্দশা লাঘবের সচেষ্টায় রয়েছে। এই বিভাগের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ অসুস্থ পেরেশানগ্রস্ত মানুষ বিনামূল্যে রুহানি চিকিৎসা গ্রহণ করে থাকে। আমির আহলে সুন্নাত
দামাত বারকাতুল আলিয়ার প্রদত্ত রুহানি চিকিৎসা ওজিফা তাবিজের বরকত কেবল গুটি কয়েক নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে নয়, বরং আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা ছাড়াও সারা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে আলহামদুলিল্লাহ বিভিন্ন দেশে ইসলামী ভাই ও বোনদের রুহানি চিকিৎসার জন্য হাজার হাজার স্টল বসানো হয়। সেখানে সারা বিশ্বের অগণিত মানুষকে আলহামদুলিল্লাহ তাদের পেরেশানি, বেকারত্ব, বিভিন্ন সমস্যা থেকে সমাধান পেতে এখানে তাবিজ দেওয়া হয়। তো আপনারাও যারা পেরেশান রয়েছেন, জিন, জাদু, বদনজর, চাকরিহীনতা, রোজগারহীনতার বিভিন্ন পেরেশানি, অবাধ্য সন্তানের পেরেশানি, তাদের জন্য এখান থেকে আলহামদুলিল্লাহ আমল সংগ্রহ করে সেটা আপনি নিজে দিন নিজের পেরেশানির জন্য। কেউ পেরেশানিতে আছে তাকে আপনি অ্যাডভাইস দিন, তাকেও সহযোগিতা করুন। যে দাওয়াত ইসলামের কাজই হচ্ছে পেরেশানগ্রস্ত মুসলমানদেরকে সহযোগিতা করে নেকি হাসিল করা। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে সে তৌফিক দান করুন। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ। আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াত ইসলামের আইটি ডিপার্টমেন্ট মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন অনলাইন রুহানি ইলাজ ইস্তেখারা এটাও চলমান রয়েছে। এই অ্যাপ্লিকেশনের সাহায্যে আপনি অনলাইনে ইস্তেখারা করাতে পারেন। অসুস্থ, বদনজর, জাদু, জিন ইত্যাদি সমস্যার সমাধানের জন্য ফি সাবিলিল্লাহ রুহানি চিকিৎসা আপনার গ্রহণ করতে পারেন এবং কাট করতে পারেন। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, হযরতে সাইয়্যিদুনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে বর্ণিত, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের সম্মানার্থে উত্তম নকশায় বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম লিখলো, আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করে দেবেন। উত্তমভাবে লিখলে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম লেখার মহিমান্বিত সওয়াব পাওয়ার জন্য সম্ভব হলে কখনো কখনো ওযু অবস্থায় সুন্দর হরফে কাগজ ইত্যাদিতে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম লিখুন। কিন্তু বেয়াদবির আশঙ্কা আছে, এমন স্থানে কখনো লিখবেন না। দেওয়ালেও পবিত্র আয়াত বা বাক্য লিখবেন না। একবার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এক জায়গা দিয়ে তাশরিফ নিয়ে যাচ্ছিলেন, তাতে মাটিতে বিসমিল্লাহ লেখা ছিল। তিনি তা দেখে ইরশাদ করলেন, এরূপ যে করেছে তার উপর অভিশাপ পড়ুক, বিসমিল্লাহকে তার উপযুক্ত স্থানে রাখো। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আসুন বিসমিল্লাহ শরীফ সম্পর্কে কিছু আহকাম এবং কিছু ওয়াজিফা শ্রবণ করি। হযরতে সাইয়্যিদুনা শেখ আবুল আব্বাস আহমদ বিন আলী বুনি রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে 7 দিন পর্যন্ত বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম 786 বার শুরু শেষে একবার করে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে এবং পাঠ করবে, তার প্রত্যেক উদ্দেশ্য পূরণ হবে। এখন উদ্দেশ্য কোনো মঙ্গল লাভের জন্য হোক বা কোনো অমঙ্গল দূর হওয়ার জন্য কিংবা ব্যবসা ঠিকভাবে চলার জন্য হোক। নাম্বার 2, যে ব্যক্তি শোয়ার সময় বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম 21 বার পাঠ করবে, শুরুতে এবং শেষে একবার দুরূদ শরীফ, ওই রাতে শয়তানের অনিষ্ট, চুরি, হঠাৎ মৃত্যু ও প্রত্যেক বিপদ আপদ থেকে নিরাপদ থাকবে। নাম্বার 3, যে ব্যক্তি সূর্য উদিত হওয়ার সময় সূর্যের দিকে মুখ করে 300 বার বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ও 300 বার দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, আল্লাহ পাক তাকে এমন জায়গা থেকে রিজিক দিবেন যা কল্পনার বাইরে, এবং প্রতিদিন পাঠ করলে 1 বছরের মধ্যে সম্পদশালী ধনাঢ্য হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ, কত সহজ আমল। আমরা শুরু করি, চেষ্টা করি হালাল রুজির জন্য, বরকতের জন্য, শুধু টেনশন করি আমরা, কিন্তু প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী আমল করি না। আমি যদি ডাক্তারের কাছে যাই, ডাক্তার সাহেব প্রেসক্রিপশন দিয়েছেন, তো প্রেসক্রিপশন এসে ঘরের মধ্যে রেখে দিলাম, ওষুধ খেলাম না, তাহলে কি আমার রোগ ভালো হবে? হবে না। তা আমরা এরকম শুনি বয়ান কিন্তু আমল করি না। আমাদের আমল করা উচিত। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, যদি অনাবৃষ্টির সময় বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম 21 বার শুরু শেষে একবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে তারপর দোয়া করে, তাহলে বৃষ্টি হবে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম কাগজে 35 বার লিখে আগে ও পরে একবার দুরূদ শরীফ ঘরে টাঙ্গিয়ে দিলে ইনশাআল্লাহ শয়তান ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না এবং খুব বরকত হবে। যদি দোকানের মধ্যে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয় তাহলেও ব্যবসার মধ্যে উন্নতি হবে। পহেলা মুহররম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম 130 বার লিখে বা লিখিয়ে যে ব্যক্তি নিজের সাথে রাখবে, লেমিনেটিং প্লাস্টিকে করে, কাপড়ে রেক্সিন বা চামড়া দিয়ে সেলাই করে হাতে গলায় পরিধান করবে, ইনশাআল্লাহ সারা জীবন ওই ব্যক্তি বা এমনই ঘর কোনো প্রকার ক্ষতি সাধিত হবে না। বিসমিল্লাহির রহমানির 70 বার লিখে মৃত্যুর কাফনে রেখে দিলে ইনশাআল্লাহ
মুনকার নাকিরের প্রশ্নের জবাব সহজ হবে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, একজন কারি সাহেব বা আলিম সাহেবকে পাঠ করে শুনিয়ে নিন। যদি মাখরাজের সহকারে উচ্চারণ না হয় তাহলে শিখে নিন, অন্যথায় উপকার অর্জন হওয়ার পরিবর্তে ক্ষতি হবে। আসলে ব্যাপার এটাই। কিন্তু আমরা অনেক সময় অনেক আমল করি, আমল করার পর বলি, হুজুর আমার তো কাজ হচ্ছে না, আমি তো সঠিকভাবে যাচ্ছি না, আমার তো এটা আদায় হচ্ছে না। হবে কিভাবে ভাই? বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, এটার সঠিক উচ্চারণ আমার হয়েছে কিনা? যদি নাই হয়, ওষুধ খেয়েছি আমি, অ্যান্টিবায়োটিক, এখন অ্যান্টিবায়োটিকের পরিবর্তে ভিতরে যদি আটা ঢুকাইয়া দেয় তাহলে এটি কাজ করবে? কাজ করবে না। তো আমাদের ব্যাপারটা এরকম। আবার কেউ যদি ঔষধের পরিবর্তে আটা না দিয়ে ক্ষতিকারক কিছু দিয়ে ওইটা খায় তাহলে উল্টাটা হবে, ঠিক না? ঠিক অনুরূপ এখানে আমরা শুনলাম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, শুদ্ধভাবে পাঠ করলে কাজ হবে। এখানে যদি অশুদ্ধ হয়ে যায় তখন তো আরো সমস্যা তৈরি হবে, আরো ক্ষতি সাধিত হবে। এজন্য প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আমরা যেন সকলেই বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম শুদ্ধভাবে শিখে নেই, এর উপর আমল করি। আলহামদুলিল্লাহ, দাওয়াত ইসলামীর মাদানী কাফেলায় যদি আমরা সফর করি তাহলে ইনশাআল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এই সকল বিষয়গুলো আমাদের শুদ্ধ হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে মাদানী কাফেলার মুসাফির বানিয়ে দেখ, আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। ইসলামী ভাইরা, আসুন শেখ তরিকাত আমির আহলে সুন্নাত দামাত বারকাতুল্লাহ আলিয়া লিখিত কিতাব 101 মাদানী ফুল থেকে কিছু মাদানী ফুল শ্রবণ করি। জুমার দিন, শুক্রবার দিন নখ কাটা মুস্তাহাব। অবশ্য যদি বড় হয়ে যায় তবে জুমার দিনের অপেক্ষা করবেন না। মুফতি আমজাদ আলী আজমি রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেন, বর্ণিত আছে যে ব্যক্তি জুমার দিন নখ কাটবে আল্লাহ পাক তাকে পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করবেন, এবং 3 দিন অতিরিক্ত অর্থাৎ 10 দিন পর্যন্ত। অন্য বর্ণনায় এটাও রয়েছে যে ব্যক্তি জুমার দিন নখ কাটবে তার প্রতি রহমতের আগমন হবে এবং গুনাহ দূর হবে। নখ কাটারও পদ্ধতি আছে। হাতের নখ কাটার পদ্ধতি, সর্বপ্রথম ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল থেকে শুরু করে কনিষ্ঠ আঙ্গুল পর্যন্ত, বুড়ো আঙ্গুল পরবর্তীতে ছেড়ে দিন। এবার বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল থেকে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধাঙ্গুল, অতঃপর ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ কাটবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে পরিপূর্ণরূপে সুন্নতের উপর আমল করার তৌফিক দান করুন, আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ। আসুন প্রিয় ইসলামী ভাইরা, মাদানী চ্যানেল দর্শকবৃন্দ, সোশ্যাল মিডিয়া দর্শকবৃন্দ, আমরা দাওয়াত ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতেমায় পঠিত দুরূদ শরীফ এবং দোয়া পাঠ করে নেই। হযরতে সাইয়্যিদুনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, যদি দাঁড়ানো থাকে বসার পূর্বে, বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে, তার পূর্ববর্তী গুনাহকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম। যে ব্যক্তি দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের 70টি দরজা খুলে দেয়া হবে। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ। হযরত আহমদ সাহাবী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কতিপয় বুজুর্গ থেকে বর্ণনা করেন, এই দুরূদ শরীফ পাঠ করলে 6 লক্ষ দুরূদ শরীফ পাঠের সওয়াব অর্জন হয়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আদাদা মা ফি ইলমিল্লাহি সালাতান দাইমাতাম বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ। একদিন এক ব্যক্তি আসলো, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের এবং সিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলার মাঝখানে বসালেন। এতে সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিমুর রিদওয়ানগণ অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হলেন। এই সম্মানিত লোকটিকে যখন তিনি চলে গেলেন তখন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সে যখন আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করে তো এইভাবে পড়ে। আসুন আমরাও সেভাবে পড়ার চেষ্টা করি। আল্লাহুম্মা
সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদা লাহ। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এভাবে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য আমার শাফাআত ওয়াজিব হয়ে যায়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আনজিলহুল মাকআদাল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াউমাল কিয়ামাহ। হযরতে সাইয়েদনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এই দোয়া পাঠকারীর জন্য 70 জন ফেরেশতা 1000 দিন পর্যন্ত নেকিসমূহ লিখতে থাকেন। জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলু। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই দোয়া 3 বার পড়ে নিবে সে যেন সবে কদর পেয়ে গেল। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ রাব্বিল আরশিল আযীম। لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह
الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله يا رحمن يا رحيم या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते. या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते. मुश्किलें हल कर शाहे मुश्किल कुशा के वास्ते. करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते. मौला करीम अल्लाह আমরা गुनाहगार सियाकार बदकार नाफरमान मौला. আমি তো ওই ব্যক্তি যে দিনের আলোয় গুনাহ করেছি, রাতের আধারে গুনাহ করেছি, প্রকাশ্য গুনাহ করেছি। মাওলা মাওলা আমাদের দ্বারা হয়তো বা এমন গুনাহ হয়েছে, যদি আমার প্রতিবেশী জানতো কখনো সালাম করতো না, আমার মা জানলে হয়তো বা সন্তান বলে পরিচয় দিতে ঘৃণাবোধ করত। কিন্তু মাওলা তুমি আমাদের গুনাহগুলোকে তোমার সত্তারিয়তের চাদর দিয়ে ঢেকে রেখেছো মাওলা। কিয়ামতের দিন সবার সামনে যদি মাওলা আমার গুনাহকে প্রকাশ করে দাও, কিভাবে মুখ দেখাবো মাওলা? ইয়া গফফারু ইয়া সত্তার, ইয়া গফফারু ইয়া সত্তার, ইয়া গফফার ইয়া সত্তার, ইয়া রহমানু ইয়া রহিম। মাওলাই করিম আল্লাহ তোমার রহমান আর রহিম নামের ওয়াসিতা, তোমার গফফার আর সত্তার নামের ওয়াসিতা, তোমার নবী রাহমাতাল লিল আলামিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াসিতা আমাদের জিন্দেগীর গুনাহকে maaf করে দাও। আমাদের প্রিয় মা বাবাকেও maaf করে দাও মাওলা। আমাদের অনেকের প্রিয় বাবা আজ পৃথিবীতে নেই, প্রিয় মা আমাদের কাছ থেকে চলে গিয়েছে। আমাদের ইসলামী ভাইয়ের মা কিছুদিন পূর্বে ইন্তেকাল করেছে মাওলা। এমনই ভাবে অনেকের মা পৃথিবীতে আজ নেই মাওলা। প্রিয় বাবা আজ পৃথিবীতে নেই। জানি না প্রিয় বাবাকে তুমি কেমন রেখেছো, প্রিয় মাকে কেমন রেখেছো মাওলা। আমরা আমাদের পিতা মাতার পক্ষ থেকে ক্ষমা চাই মাওলা। তুমি তাদের জানা অজানা ইচ্ছা অনিচ্ছা ছোট বড় সকল গুনাহকে মাফ করে দাও, তাদের জিন্দেগীর গুনাহকে মাফ করে দাও। আল্লাহুম্মা রব্বিরহামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা, রব্বিরহামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা। মাওলাই করিম আমাদের জিন্দেগীর গুনাহকে তুমি মাফ করে দাও, আমাদের পিতা মাতার গুনাহকে মাফ করে দাও, সকল মুসলিম উম্মার গুনাহকে মাফ করে দাও মাওলাই করিম। কি আল্লাহ আমাদের সকলের পেরেশানি, ঋণগ্রস্ততা, অহেতুক মামলা মুকদ্দমা, রোজগারহীনতা, অবাধ্য সন্তানের পেরেশানি সহ সকল প্রকার বালা মুসিবত থেকে আমাদেরকে মুক্তি দান করো।
হে আল্লাহ, আমাদের এক ইসলামী ভাই তার পারিবারিক সমস্যার জন্য দোয়া চেয়েছে এমনই ভাবে মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে। হে আল্লাহ, এখানে উপস্থিত ইসলামী ভাইগণ বিভিন্ন পেরেশানি নিয়ে তোমার দরবারে হাত তুলেছে। মাওলাই করিম, জানি না কে কোন পেরেশানি নিয়ে এসেছে। মাওলা, কেউ বা অসুস্থ, কারো মাওলাই করিম বাড়িতে অসুস্থ, বাবা মা অসুস্থ, স্ত্রী ছেলে মেয়ে অসুস্থ। মাওলা, কেউ বা রোজগারহীন, কেউ বা মাওলাই করিম অবাধ্য সন্তানের পেরেশানিতে। মাওলা, হে আল্লাহ, তুমি সকল পেরেশানকারীর পেরেশানকে দূর করে দাও। হে আল্লাহ, তুমি সকলকে তোমার রহমতের চাদর দ্বারা আবদ্ধ করে দাও। হে আল্লাহ, হে ইয়ে রহমান ইয়া রহিম, মাওলাই করিম আমাদেরকে হালাল রুজির ব্যবস্থা করে দাও, হারাম থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করো। হে আল্লাহ, আমাদের এই 360 আউলিয়ার পুণ্যভূমি, আমাদের এই মাতৃভূমি বাংলাদেশের প্রতি তুমি খাস রহমত নাসিল করো। সকল প্রকার অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র থেকে আমাদের দেশকে হেফাজত করো। বিশ্বের বুকে মাওলা আমাদের দেশকে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করো। বিশ্বের নির্যাতিত নিপীড়িত মুসলমানদেরকে মাওলা তুমি হেফাজত করো। হে আল্লাহ, শাইখে তরিকত, আমিরে আহলে সুন্নাত সহ সকল উলামায়ে আহলে সুন্নাত, মাশায়েখে আহলে সুন্নাতকে মাওলা তুমি হেফাজত করো। আমাদের আপন আপন পীর ও মুর্শিদ যারা বেঁচে আছে তাদেরকে সুদীর্ঘ হায়াত দান করো। যারা পর্দা করেছে মাওলা তাদের দরজাকে বুলন্দ করে দাও। হে আল্লাহ, দাওয়াতে ইসলামের সকল মুবাল্লিগাগণ পৃথিবীর যে যে প্রান্তে খিদমত করছে সকলকে হেফাজত করো। মাওলা, দাওয়াতে ইসলামের জন্য মাওলায়ে করিম যারা যারা অর্থ দিয়ে, শ্রম দিয়ে, মেধা দিয়ে সহযোগিতা করছে মাওলা, প্রত্যেকের শ্রম, মেধা, অর্থকে তোমার দরবারে কবুল করে নাও। হে আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা, মাওলায়ে করিম মাদানী চ্যানেলকে মাওলা তুমি ঘরে ঘরে আম করে দাও। হে আল্লাহ, আমাদের বাংলাদেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে মাওলা দাওয়াত ইসলামের পয়গামকে মাওলা পৌঁছিয়ে দাও। প্রতিটি মাওলা ইউনিয়নে মাওলা জামিয়াতুল মদিনা দান করে দাও। প্রতিটি গ্রামে মাদ্রাসাতুল মদিনা দান করে দাও। হে আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা, আমাদেরকে ঈমান আর ক্ষমার সাথে মদিনাতে মৃত্যু দান করো। মাওলা, আমাদেরকে ঈমান আর ক্ষমার সাথে মদিনাতে মৃত্যু দান করো। জান্নাতুল বাকিতে দাফন হওয়ার ও জান্নাতুল ফেরদাউসে মাওলা তোমার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্য দান করো। মাওলা, এই চোখে তো কত কিছুই না দেখেছি মাওলা। মাওলা, আমাদেরকে তোমার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিদার দ্বারা ধন্য করে দাও। হে আল্লাহ, আমাদের সকল দোয়াকে मदीनार खुशबूदार ठंडा ठंडा और रसूल कबूल करे डाओ। जिसके सीने भी दुआ की वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई वजब शुक्रो अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। लाइका आमादेर मोनेर बेदना
ले के हो शोने ना शोनेन गो शाहे मदीना या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह मुस्तफ़ा जाने रहमत पहला खो सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पहला जिस सुहानी घड़ी चमकाते बाका चाँद उस दिल अफरोज साथ पहला खो सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पहला शम्अ बज़ में हिदायत पहला खो सलाम गौसे आज़म इमाम तक़ा वल्नुक़ा जलवाए शान क़ुदरत पहला खो सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पहला खो सलाम शम्अ बज़ में हिदायत डाल दी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पिला खो सलाम फैज़ से केला खो नवाज़ी बने फैज़ से जिनके लाखों ईमान में सजे उस आमीर अहले सुन्नत पहला खो सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पहला खो सलाम शम्अ बज़ में हिदायत